وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وضو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نعیم مجمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر جب چڑھا تو حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز میرے امتیوں کو بلایا جائے گا، میرے امتیوں کو بلایا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت والے دن میرے امتیوں کو بلایا جائے گا، اور حالانکہ وضو کے اثار کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، بس جو تم میں اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے وہ ایسا ضرور کرے. صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حضرت محمد بن المنقد فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت یعنی کہ میری عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آئے. جس طرح ہمارے رشتہ دار یا ہمسائے میں سے کوئی بیمار ہو جائے ہم اس کے حال چال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو دس کی حال تیرا اللہ کا شکر کہ نہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے، تشریف لائے، جبکہ میں بیمار تھا اور مرض کی شدت کی وجہ سے کچھ سمجھتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر انڈیل دیا تو میں ہوش میں آ گیا. جب ہم کہیں گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد شروع کرتے ہیں. جب بنیاد اچھی ہوگی تبھی اس پر گھر ٹکے گا، ورنہ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے. اسی طرح ہماری نماز کی بھی ایک بنیاد ہے. ہماری نماز کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری نماز کی بنیاد وضو ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں گے، اگر ہم وضو صحیح طریقے سے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل جتنی مرضی طوفان آندھی سیلاب آ جائے نماز کی عمارت کو نہیں گرا سکتے. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے. سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمنین خیر من عملی، یعنی جو عمل ہے ان کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ دو آدمی تھے، دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب دونوں نے نماز پڑھی، دونوں نے رکوع کیے، دونوں نے سجود کیے، اتحیات پڑھی، دوشی پڑھا اور دعا پڑھی، سلام پھیرا. ایک کی جو نماز ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور ایک کی نماز قبول نہیں ہو جاتی. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نماز قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ادھر آتا ہے کہ جو مسلمان کی نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس نے نیت کی تھی، یا اللہ جو میں یہ نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے پڑھتا ہوں اور میرا منہ کھانا خاموشی کر کے اور تیرے لیے نیت کر کے پڑھتا ہوں. جبکہ جب دوسرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ نیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، نمازی کہیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیت کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی.
नियत दिल के इरादे को कहते हैं। नियत होते हुए जुबान से कह लेना अफजल है। लिहाजा जुबान से इस तरह नियत करनी चाहिए वजू की कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वजू करता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि यह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वजू शुरू करते वक्त अगर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो जब तक आपका वजू बरकरार रहेगा तब तक फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। जब तक वजू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब सबसे पहले आप दोनों हाथों को 3-3 बार पहुंचों तक धो लीजिए। 3-3 बार पहुंचों तक धो लीजिए और नल बंद कर लीजिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। इसके बारे में भी क़यामत के दिन सवाल होगा। दोनों हाथों की उंगलियों का खलाल कीजिए। इस तरह दोनों हाथों की उंगली का इस तरह खलाल कीजिए। मसवाक करने से इंसान, इसके बाद मसवाक कीजिए। तो मसवाक करना सुन्नत भी है और मसवाक करने से इंसान का हाफिजा यानी मेमोरी तेज हो जाती है। मसवाक हर बीमारी का इलाज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक और स्याह दाना यानी कलवंजी, इसमें हर यानी मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। नमाज में मसवाक करने से, वैसे भी मसवाक करने से ईमान पर इंसान का खात्मा होता है। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू भर पानी से इस तरह कुल्लियां कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर आपका रोजा नहीं है तो आप गरारा भी कर सकते हैं। फिर सीधे हाथ के 3 चुल्लू भर पानी 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी पहुंचाइए, और अगर रोजा ना हो तो जड़ तक पहुंचाइए। अब उल्टे हाथ से उंगली को साफ कर लीजिए और छोटी उंगली जो है इसको नाक के सुराखों में डाल लीजिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि आदतन सिर के जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर नीचे ठोड़ी तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धो लीजिए। अगर दाढ़ी है और एहराम नहीं बांधा हुआ है तो आप दाढ़ी का खलाल भी कर लीजिए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कर दीजिए। कौनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए 3 बार। दोनों हाथ बाजू तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू भर में पानी लेकर पहुंचे से 3 बार छोड़ देते हैं। ऐसे करके छोड़ देते हैं। अक्सर लोग चुल्लू भर पानी लेकर पहुंचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कहीं तक पहुंचता चले जाता है। इसी तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुंचने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। अब सर का मसा कर लीजिए। इस तरह सर का मसा कीजिए कि दोनों अंगूठों और शहादत की उंगली को छोड़कर हाथों की 3 उंगलियों को सरे एक दूसरे से ऐसे मिला लीजिए और पेशानी के बालों या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी तक ले जाइए। इस तरह लिए जाए कि हथेलियां जो है वो सिरे से ऐसे जुदा रखें, ये हथेलियां जो इसके साथ ना लग पाए। वैसे तो इसके 2 तरीके हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बयान कर रहा हूँ। सिर पर बाल साथ लगने ना दिए, हथेलियां साथ ना लगने दिए सिरों पे। फिर शहादत की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह ऐसे साफ कर लीजिए और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह को ऐसे ऐसे साफ कर लीजिए और उंगलियों के पुष्ट से गर्दन का पिछला हिस्सा साफ कीजिए। बाद लोग गर्दन का अगला हिस्सा भी साफ कर लेते हैं, यह सुन्नत नहीं है। अब पहले सीधा फिर उल्टा पांव हर बार उंगलियों से शुरू करके टुकनों के ऊपर तक, बल्कि यह मुस्तहब है कि आधी पंडली तक 3 बार धो लीजिए। दोनों पांव की उंगलियों का खलाल करना सुन्नत है। इसका मस्तब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की उंगली से सीधे पांव का खलाल शुरू करके अंगूठे पर खत्म कीजिए और उल्टे
ہی ہاتھ کی پھر سے چنگلی سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے صاف کر لیجئے. اس طرح وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.